السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے ساس بہو کا جھگڑا۔ ہمارے ہندوستان سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس اور دردناک معرکہ جاری ہے کہ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا معرکہ ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائیوں، یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڈ پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے، اور اپنے بیٹے کی شادی کا چہرہ دیکھ کر پھولے نہیں سماتی۔ مگر جب غریب دلہن اپنا میکہ چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن و رشتہ ناتا والوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس اپنی بہو کی حریف بن کر اپنی بہو سے لڑنے لگتی ہے، اور ساس بہو کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کچلنے اور پسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا، ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی رونے دھونے اور اس کے طعنوں اور میکہ چلی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بھیجا کھولنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخ پکار اور کوسنے سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ساری برادری میں عورت کا مرید، جن پرست، بیوی کا غلام کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم اور تکلیف دہ طعنے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، لیکن میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس ہی کا ہوا کرتا ہے، حالانکہ ہر ساس پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی 100% بیٹے کا تعلق ماں سے ہی ہوا کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور ہر چیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے، اور دن رات میں سینکڑوں مرتبہ اماں کہہ کر بات میں ماں کو پکارتا ہے۔ اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سوپ بھرکا جایا کرتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں اور میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے۔ لیکن شادی کے بعد جب بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے تو ماں کو فطری طور پر ایک بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضے میں چلا گیا،
अब अम्मा अम्मा पुकारने की बजाय बेगम बेगम पुकारा करता है। अपनी कमाई मुझे देता था, अब बीबी के हाथ से हर चीज लिया दिया करता है। अब मैं घर की मालकिन नहीं रही। इस ख्याल से माँ पर एक झल्लाहट सवार हो जाती है और वह बहू को जज्बे हसद में अपनी हरीफ और मद्दे मुकाबिल बनाकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और बहू में तरह तरह के ऐब निकालने लगती है और किस्म किस्म के ताने और कोसने देना शुरू कर देती है। बहू शुरू में तो यह ख्याल करके कि यह मेरे शौहर की माँ है कुछ दिनों तक चुप रहती है, मगर जब सास हद से ज़्यादा बहू की हलक में उंगली डालने लगती है तो बहू को भी पहले तो नफरत की मतली आने लगती है, फिर वह भी एकदम सीना तान कर सास के आगे तानों और कोसनों की कह करने लगती है और फिर मामला बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ से तुर्की बतुर्की सवाल व जवाब का तबादला होने लगता है। यहाँ तक कि गालियों की बमबारी शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते इस जंग के शोले सास और बहू के खानदानों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं और दोनों खानदानों में भी जंग अजीम शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में इस लड़ाई के खात्मा की बेहतरीन सूरत यही है कि इस जंग के तीनों फरीक यानी सास बहू और बेटा तीनों अपने अपने हुकूक और फराइज को अदा करने लगे तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए जंग का खात्मा यकीनी है। इन तीनों के हुकूक व फराइज क्या हैं उनको बगौर सुनो। सास के फराइज। हर सास का यह फर्ज है कि वह अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और हर मामले में उसके साथ शफकत व मोहब्बत व बर्ताव करे। अगर बहू से उसकी कमसिनी या नातजर्बाकारी की वजह से कोई गलती हो जाए तो ताना मारने और कोसने देने के बजाय अखलाक व मोहब्बत के साथ उसको काम का सही तरीका और ढंग सिखाए और हमेशा इसका ख्याल रखे कि यह कम उम्र और ना तजर्बाकार लड़की अपने माँ बाप से जुदा होकर हमारे घर में आई है। इसके लिए यह घर नया और इसका माहौल नया है। इसका यहाँ हमारे सिवा कौन है? अगर हमने इसका दिल दुखाया तो इसको तसल्ली देने वाला और इसके आंसू पोंछने वाला यहाँ दूसरा कौन है? बस हर सास यह समझ ले और ठान ले कि मुझे अपनी बहू से हर हाल में शफकत व मोहब्बत करनी है। बहू मुझे ख्वाह कुछ समझे मगर मैं तो उसको अपनी बेटी ही समझूंगी। तो फिर समझ लो कि सास बहू का झगड़ा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया। बहू के फराइज। हर बहू को लाजिम है कि अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझे और हमेशा खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज समझे। सास अगर किसी मामले में डांट टपट करे तो खामोशी के साथ सुन ले और हरगिज खबरदार कभी सास को पलट कर उल्टा सीधा जवाब ना दे बल्कि सब्र करे। इसी तरह अपने ससुर को भी अपने बाप की जगह जानकर उसकी ताजीम और खिदमत को अपने लिए लाजिम समझे और सास ससुर की ज़िंदगी में उनसे अलग रहने की ख्वाहिश ना जाहिर करे और अपने देवरानियों जेठानियों और नंदों से भी हस्बे मरातिब अच्छा बर्ताव रखे और यह ठान ले कि मुझे हर हाल में इन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। बेटे के फराइज। हर बेटे को लाजिम है कि जब उसकी दुल्हन घर में आ जाए तो हस्बे दस्तूर अपनी दुल्हन से खूब प्यार व मोहब्बत करे, लेकिन माँ बाप के अदब व एहतराम और उनकी खिदमत व इतायत में हरगिज बाल बराबर भी फर्क ना आने दे। अब भी हर चीज़ का लेन देन माँ के ही हाथ से करता रहे और अपनी दुल्हन को भी यही ताकीद करता रहे कि बगैर माँ और मेरे बाप की राय लिए हरगिज कोई काम ना करे और ना बगैर उन दोनों से इजाज़त लिए घर की कोई चीज़ इस्तेमाल करे। इस तर्ज अमल से सास के दिल को सुकून व इत्मीनान रहेगा कि अब भी घर की मालिका मैं ही हूँ और बेटा बहू दोनों मेरे फरमाबरदार हैं। फिर हरगिज
कभी भी वह बेटे और बहू से नहीं लड़ेगी। जो लड़के शादी के बाद अपनी माँ से लापरवाही बरतने लगते हैं और अपनी दुल्हन को घर की मलिका बना लिया करते हैं, अमूमन उसी घर में सास बहू की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। लेकिन जिन घरों में सास बहू और बेटे अपने मजकूरा बाला फराइज का ख्याल रखते हैं, उन घरों में सास बहू की लड़ाइयों की नौबत ही नहीं आती। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सब अपने अपने फराइज और दूसरे के हुकूक का ख्याल व लिहाज रखें। खुदावंद करीम सबकी तौफीक दे और हर मुसलमान के घर को अमन व सुकून की बहिश्त बना दे, आमीन। आज मैंने जो कुछ भी सुनाया है उसमें कोई गलती हुई है, कोई लर्जिश हुई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और सही पढ़ने, सही सुनने और समझने और उस पर अमल कर